Good morning, my dear students. Welcome back to the discussion of remaining part of the topic atomic structure. In the last visit, we have discussed merits and demerits of Bohr's model of hydrogen atom. We have discussed all those points. Finally, it was more superior over Rutherford's nuclear model of atom. Today, we are going to discuss the development of mechanical model of atom. We see totally two things, classical mechanics and quantum mechanics. Totally classical mechanics ignores the dual nature of matter, whereas quantum mechanics considers those dual nature of matter or electron. So they incorporate all these differences. Totally speaking, there are two things which have contributed to the development of mechanical model of atom. First thing is dual nature of matter. First point, dual nature of matter, and second one is Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. These are the two things which have contributed a lot to the development of mechanical model of atom. First one is dual nature of matter, whether it is a radiation or electron, any other matter which has got two characters, wave character and particle character, that is called as dual nature. And one principle called Heisenberg's uncertainty principle. This will be discussed later on in detail after some time. Well, these are the two things with which we are going towards the development of mechanical model. The first we shall take up now is dual behavior of matter. The first point we take up, dual behavior of matter. Whether it is microscopic or macroscopic particle, we apply the principle of dual behavior of matter, means which can show both particle nature as well as wave nature. So around in the year we see in the year 1924, in the year 1924, a French physicist Louis de Broglie, in the year 1924, Louis de Broglie, which is a French physicist de Broglie, he was influenced by two people, Einstein and Planck. They had suggested those days E equal to h nu given by Planck's quantum theory or Planck. This is E equal to mc square. The first one is given by Planck in connection with quantum theory of electromagnetic radiation, discrete quantum concept we had discussed, and Einstein suggested E equal to mc square. In fact, both are connected with wave nature only. Later on, the de Broglie has tried to combine these two equations, thinking both LHS are identical. He equated RHS as h nu equal to mc square ಅಂತ equate ಮಾಡ್ತಾನ. ಮುಂದೆ nu equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ, c by lambda. This side it is mc square, c cancel, we get h by lambda is equal to mc, or lambda is equal to h by mc, ಅಥವಾ if it is any other particle we write it as h by mv. This is called very famous equation, de Broglie's equation. Means de Broglie has said very clearly, we see both wave nature and particle nature always in every matter. Means ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ನಾವು ವೇವ್ ಅಂತಂದಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಗೋತೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿನೂ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇರ್ತದ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡು ಇರ್ತಾವ.
ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡದ, ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ development of quantum mechanical model. So quantum mechanical model is one which considers both wave nature and particle nature of the matter. So there is very different from the classical mechanics ಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 27 years old ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇಬ್ಬರು ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಆತನ. ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರ. ಆ ಟೈಪ್ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾನ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h by mv. ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು m ಅದಲ್ಲ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್, m is particle nature. Lambda is called as de Broglie wavelength and m is called as mass of the particle. Usually we take the mass of the particle in terms of kg ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, where v is velocity. ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು c ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಬಾಲ್ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಗುಣಿಸಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, this is called as momentum and h is as usual Planck's constant in this particular connection. Well, now we can state the question for 1 mark, de Broglie's hypothesis. Remember, we are going towards the development of mechanical model of atom after J.J. Thomson model, Rutherford's model, Bohr's model, with the incorporation of dual nature of matter, mechanical model, which was contributed a lot by the dual nature of matter ಮತ್ತು Heisenberg's uncertainty principle. So again ಬರುತ್ತೆ next heading ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to write de Broglie's hypothesis. ಅಂದ್ರೆ de Broglie ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, that is called as de Broglie's hypothesis, which carries 1 mark ಅಥವಾ de Broglie's statement. Hypothesis means according to de Broglie's hypothesis, every moving particle is associated with wave like character. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿರ್ತದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದ. ಎವ್ರಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಚಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಣು ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಲಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಗುರಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತದ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ನೀವು ಅಥವಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ದಪ್ಪಿದ್ದವರು ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಬೋತ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಗುರಾಗಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಆಗಿತ್ತು, ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 mark and you should write this expression immediately. Wave nature is inversely proportional to particle nature. Wave nature ಅಂತಂದ್ರ lambda, this is inversely proportional to the particle nature. Particle ಅಂತ ಬಂದಾಗ mass ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, lambda ಅಂತ ಬಂದಾಗ wave ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. This is about de Broglie equation ಅಥವಾ information ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Over next ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರ
we have got lambda is equal to h by mv expression other, where h is called as Planck's constant and mu is called as momentum of the particle, and separate m is mass of the particle and v is the velocity. In the NEET and CET JEE, if you happen to see, there are some questions they have framed in this particular manner. Now we have got kinetic energy equals to half mu square. We have to substitute this in the above expression. We take as mv square equals to 2 into kinetic energy. ನೆನಪಿರಲಿ ಆ ಡಿ ಬ್ರೌನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೂಲಕ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್. ನೀಟ್ ಸೀಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೆವು, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನದ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h by mv ಅದ, kinetic energy half mv square, we cross multiply mv square equal to k ಆಯ್ತು. both side multiply by m, multiply both side by m ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, it becomes m square into v square equals to 2m into kinetic energy, ಅಥವಾ m into v whole square ತಗೊಂಡು equals to 2m into kinetic energy. ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. therefore mu equal to square root of 2m ke ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದ, where we substitute this value in equation number 1. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, lambda is equal to h divided by square root of 2m ke ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸೀಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. once again, after knowing the contribution of dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle, which were more important for the development of mechanical model, means in total in mechanics, quantum mechanics, what happens is they consider, the theory considers both wave nature and particle nature of the matter. So in this connection, de Broglie, a young French physicist at the age of 27-year-old, he was attracted, he was influenced by the ideas of Planck and Einstein. He tried to equate both the equations and he got this particular expression as lambda is equal to h by m ಅಂತ derivation ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಸೆಡ್ every moving particle is associated with wave like character. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. we see the circumstance, ಆ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಬರೆದು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೀಟ್ ಸೀಟ್ ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ 9.1 10 - 31 kg ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲೀಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾಸ್ ಕೆಜಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲೀಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲ್, ನೌ we shall see some information. See, whenever we see the beam of electron, a stream of electron is coming which undergoes diffraction, means it shows wave nature. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಶೋ ದಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮೀನ್ಸ್ beam of electron shows diffraction phenomenon, means it acts as a wave, bending of light. We see the electron beam act as wave. Even interference is also
ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಬೈ 2m electron volt ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 2m electron volt. Whenever we study in physics, a particle is accelerated by a potential difference ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ev ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು λ1 λ2 ಅಂತ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ electron volt 2 divided by electron volt 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Suppose two particles are there whose wavelength is λ1 and λ2. They are accelerated by a potential of ev1 and ev2 inversely proportional. lambda ಮತ್ತು electron volt inversely proportional ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲೇ ಬರೆಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ λ1 by λ2 equals to ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, 2m ke2 inversely proportional, ಕೆಳಗ 2m ke1, 2m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ. ಏನು ಬರೀತೀವಿ, λ1 by λ2 equals to square root of kinetic energy 2 kinetic energy 1. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅವ, ಒಂದು kinetic energy ke1 ಅದ, ಅದು λ1 ಅದ. There is another particle whose kinetic energy is k2 and its wavelength is λ2. Without fail, please save this information. The ratio of wavelengths of two particles in terms of kinetic energy, the ratio of wavelengths of two particles with respect to the 2 electron volt ಅಥವಾ accelerated by a potential difference ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Try to save this information. We don't have all this in the book, but there are NEET and CET questions based on this particular information. Well, I was telling you the beam of electron will show the diffraction and it has got a wave nature. And remember this, whatever we have seen, the electron microscope, very high developed instrument is electron microscope. This electron microscope is based upon the principle of wave nature. I repeat, when you see the beam of electron which shows diffraction phenomenon, and using this principle of wave nature only, the scientists have devised instrument called electron microscope. Electron microscope ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಕಾಣಂತ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. I mean electron microscope is constructed on the principle of wave nature. ನೆನಪಿರಲಿ, electron microscope is made on the principle of wave nature of the particle, wave nature of light. Now we have one NCERT problem. Write down this NCERT problem number 1. This is solved in some books also. In NCERT also it is solved. Just to practice this sample question, when time permits you do other problems. Right? Question number 1. What will be the wavelength of a ball? Copy this. What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg, 0.1 kilogram, moving with a velocity of 100 meter per second. I repeat, there is a small ball whose mass is 0.1 kg. I write here solution ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಬರೀಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟದ 0.1 kg ಅದ. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. I said already
whenever we have problems based on de Broglie's equation, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ kg ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮಾಸ್ 0.1 kg ಅದ, ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬಾಲಿಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳಾರ ಅವರು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳಾರ ಅವರು. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಯು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಂತೇನಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರು ಬೇಕೇ ನಾವೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಾನೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/mu ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಬೇಕು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.626 10⁻34 joules second divided by mass ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ 0.1 into velocity ಎಷ್ಟದ 10. ಈಗ 0.1 ಅಂತಂದ್ರೆ 10⁻1, 0.1 ಅಂದ್ರೆ 10⁻1 ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಅದೇನು ಉಳಿತೆ ಸೀದಾ ಆನ್ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.626 into 10⁻34 lambda we take in terms of meter the value. This is going to be in terms of meter. 1 joule equals to kg meter square per second square ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕೆಲವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು. We say joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body of mass 1 kg through a distance of 1 meter ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲ್ ಇಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 6.626 into 10⁻34 meter is the de Broglie's wavelength. This is NCERT question 1. Next we will take question number 2 from again NCERT. You can write number 2 question number 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. I write here again NCERT ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. NCERT second question. Remember, right, the mass of an electron is the mass of an electron is 9.1 into 10⁻31 kilogram kg ada. We know this even physics also. The mass of an electron is 9.1 into 10⁻31 kg. If its kinetic energy is, see the question, if its kinetic energy is 3 into 10⁻25 joules kinetic energy ಕೊಟ್ಟಾರ. full stop. Calculate de Broglie wavelength. Calculate lambda means de Broglie wavelength ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ 9.1 into 10⁻31 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ 3 into 10⁻25 joules ಅದ. ಈಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಸಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನು ಅದ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಗಿವನ್ ಬರೀರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐ ರೈಟ್ ಗಿವನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9.1 into 10⁻31 kg and kinetic energy ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು, kinetic energy of the electron is 3 into 10⁻25 joules ಅದ. ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಯಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is equal to h divided by 2 into m into kinetic energy ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. all the time we cannot use those indirect method. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೈ m ಮಾಸ್ ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ
ಆ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದಾಗಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಮ್ ಯು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಎಮ್ ಯು ಜಾಗದಾಗ ಇದು ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ವೆಲ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳ್ಯಾರ ಹೆಚ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ 6.626 ಇಂಟು 10⁻34 ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 2 ಇಂಟು ಎಮ್ 2 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 9.1 ಇಂಟು 10⁻31 kg ಅದ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ಎಮ್ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 3 ಇಂಟು 10⁻25 ಅದ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 8967 ಇಂಟು 10⁻10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 10⁻10 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 896.7 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. I repeat, there is an electron with the mass is given, its kinetic energy given, lambda ಬೇಕು. ನಾವು ಕಲಿತ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ lambda is equal to h by mu ಇತ್ತು. ಆ ಜಾಗದಾಗ 2m into kinetic energy ಮಾಡೀವಿ, h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. 2 as it is ಅದ, mass of electron ಅದ, kinetic energy of electron ಅದ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 8967 ಇಂಟು 10⁻10 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 8967 ಇಂಟು 10⁻10 ಮೀಟರ್ ಅದ. ಒಂದು 10⁻9 ಇದ್ರಂದು ತಗೋರಿ ಕಡೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದ. 10⁻10 ಮೀಟರ್ ಅಂದು 10⁻9 ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ 896.7 nanometer. You will get the answer. This is second NCERT numerical problem. Well, after the incorporation of de Broglie's hypothesis statement ಆದ ಮೂಲಕ equation ಕೂಡ derive ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆವು. ಮುಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದವು. Now we shall take up one more numerical problem based on this particular concept, de Broglie's hypothesis ಅಥವಾ de Broglie's informations. Take the next question. You can write question number 3 ಅಂತ ಬರೀರಿ. It is something very different problem ಅದ. Even in previous NEET or CET JEE ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ will be able to compete with the outer world. Now ಇದು NCERT ಅದ. Remember NCERT ಅದ. I call this question number problem as number 3 ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ. ಬರೀರಿ. Calculate the mass of a photon. Copy this. Calculate the mass of a photon. Mass of a photon with wavelength. With wavelength under lambda value. With wavelength ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವರು 3.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅದ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ವೇವ್ಲೆಂತ್ 3.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ it becomes what? Afterwards you do the conversion and another thing is given. We have to find out mass of the photon. This only information given. Answer given. Lambda equals to the 3.6 angstrom ಅದ. We convert in terms of meter ಮಾಡಿದಾಗ 3.6 into 10⁻10 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? We have to treat velocity of light as velocity of photon ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. velocity of light ಅಂತಂದ್ರೆ velocity of photon ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. velocity of light equals to velocity of photon ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನು ಕೇರ್ ಅವರು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.
ಸೊ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಬೈ mv ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಈ ಸದ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಬೇಕಾದ ಮಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು v ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೋತ್ರಿ 6.626 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 34 ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟದ 3.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಅದ ಇಂಟು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. therefore velocity of light velocity of photon ಎರಡು ಸೇಮ್. c ಜಾಗದಲ್ಲಿ v ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 into 10 to the power of 8 meter per second. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 100%. your answer is going to be 6.135 into 10 to the power of minus 29 kg ಬರ್ತದ. 10 to the power of minus 29 kilograms. Suppose it was of electron mass 9.1 into 10 to minus 31 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದು more value ಅದ minus 29 ಅದ. minus 29 is bigger than minus 31. So this is heavier compared to the electron. Well, it is very special case. We have treated velocity of photon as velocity of light. If you don't assume this, we are not going to solve this question, this problem. So if you use this data, use the de Broglie expression, we could do this particular numerical problem. Next we are going for the Heisenberg's uncertainty principle. Now we are reaching another stage of learning in this topic, Heisenberg's uncertainty principle. Question carry 1 mark. State Heisenberg's uncertainty principle. So I write heading now, Heisenberg's uncertainty principle. He is also scientist Werner Heisenberg. Heisenberg's, his full name is Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, scientist name, but it is written as Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Now, we said very beginning in this class that two things. One, dual nature of matter. ಎರಡನೇದು Heisenberg's uncertainty principle. They have given a lot of contribution towards the development of mechanical model of atom. Mechanical model of atom ಅಂತಂದ್ರೆ this is the model of concept where the principle of quantum mechanics are used. Means it is dealing with the physics subject called quantum mechanics. 19th and before 19th century it was classical mechanics. What are the old physics concepts were there, that was dealing with classical physics. So there it was classical mechanics. And here in the quantum mechanical model we used to propose this dual nature of matter under the guidance of the de Broglie's hypothesis and the Heisenberg's uncertainty principle. In fact, these are the two important things which have given a lot of contribution towards the development of quantum mechanical model of the atom. So now, see, there is a lot of differences between Bohr's approach and Heisenberg's approach. In fact, Bohr did another mistake which went against the Heisenberg's principle. Under according to Bohr, actually the electron is present in a particular specific orbiting ಆದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, Bohr ಹೇಳಿದ್ದು. But Bohr ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ he didn't use the dual nature of electron. ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಆ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಗಲಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು he was not very particular. So he said in the atom the electron is present in a specific orbit ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್
ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತನ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಹಾಲಾಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅದಕ್ಕೋ ತಿನ್ಕೋತು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣಿಸೋದಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ತಿನ್ನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎ ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಳತಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೋದು ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಗಳವ. ನಿಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಕಡೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಹೈಸನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತದ. I repeat, according to Bohr, the electron is confined in a particular orbit. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡು ಈಸಿ ಸಿಗ್ತಾವಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳ್ದ, ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರಾಕ್ಷಸದಾಯ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ. ನೀ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ತಪ್ಪದ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. It is impossible to determine the exact position and velocity. Velocity ಅನ್ನಬಹುದು, momentum ಅನ್ನಬಹುದು of a subatomic particle simultaneously and accurately. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತದ. ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಗ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಾಗಿತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರೀಬೇಕು, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h by 4 pi ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h by 4 pi. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ, ನೆನಪಿರಬೇಕು. ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ uncertainty in position. Uncertainty. You have learned significant figures. Whenever you see many numbers, certain digits have no meaning. They are not significant. They are useless number which are ignored from the digits. ಅವಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ they are not certain, ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. They can be ignored ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ uncertainty. Certainly ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಅಕ್ಯುರಸಿ ಏನೋ ತಪ್ಪದ, ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪದ ಅಂತ ಅಂದಂಗ. ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. Uncertainty in position. Delta V is uncertainty in velocity. ಈ ಟೈಪ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಯ್ತು. m is mass of the electron, mass of particle, mass of electron ಅಥವಾ particle. ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ತಪ್ಪದ, ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಬಂದ ಡಾಟಾ. ದಟ್ uncertainty is given with the symbol. Delta P is uncertainty in momentum. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಲ್ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. They gave a lot of contribution for the development of quantum mechanical model. And here ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿವಿ ನಾವು, ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್
ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ, ಅಥವಾ it is not possible to calculate ಅಥವಾ measure the exact position ಮತ್ತು velocity of a small particle simultaneously and accurately. ಅಂದು mathematically it is given as delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi, where delta x is uncertainty in position, delta p is uncertainty in momentum. ಈ ಎರಡು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ h/4π ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ ಮಾಡಕ after writing the statement you are supposed to write this particular expression. Total carries 2 marks in the board examination. So this is Heisenberg's uncertainty principle. Remember this idea always. Information in this correction means what is the significance of this uncertainty principle? And it rules out the existence of a trajectories around the nucleus. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದ, ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಡಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಆದಾನ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತದ. ಇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಯಾವುದೋ 7 ಕೆಲವು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದು ಹಾಕ್ತಾರ, ಆ 370 ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಟೈಪ್ ಯಾವುದೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ದಿಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಒಂದು ಅಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಿರ್ತದ, ಆ ಸುತ್ತಂತ ದಾರಿ ಏನದ ಆರ್ಬಿಟ್, ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ, ಪಾತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಇದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತದ. ಹಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅದ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ವರ್ಡ್, ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಯಾವ ದಿಶೆದೊಳಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಂಡಿಡಿದಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ with the incorporation of uncertainty principle by the Heisenberg's principle. Well, now in fact this Heisenberg principle is applicable for microscopic object. Usually for a small particles like electrons, protons, for such a microscopic, for a very very smallest particle, this Heisenberg's uncertainty principle is applicable. ಅದೇ ಹೆವಿ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದು ಹೇಳಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ, ಅಣುಗಳಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಅದ ಅಷ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬೈ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ಮುಂದೆ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಯೂಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹೆಚ್ ನೋಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು mc² ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/m ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Where the lambda is called as de Broglie wavelength and m is called as mass of the particle in kg and v is velocity. m into v total is called as momentum of the particle ante ಕರೀತಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ ಮಾಸ್ ಏನದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ kg ದೊಳಗೆ ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸೂತ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಂಡು NCERT ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತು, ದರವಾದ ಮೂವ್ ಆಗಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎವ್ರಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ,
ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್. Using this idea only, the scientists have developed electron microscope. Electron microscope ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತದ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಜಗಜಾಂತರ ಫರಕಿತ್ತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ ಏನು, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಆದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರು? ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಟರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅವನ ತಲೆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಎರಡು ಗುಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವ. ಇವನ್ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೀರೋ ಕಂಡಂಗ, ಬಟ್ ಈಸ್ ವಿಲನ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನಾಗೋಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪದ, ಈಗ ಇಗ್ನೋರ್ದಿ ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ನ ವಿಚಾರ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಿ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಓದೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಾಗ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಆ h/4π ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಹೌದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಹಗಲಿತ್ತ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೋದಾಗ ವೇವ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಆನೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಆಣಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಹೊಡೋದಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅದು ಮಹತ್ವ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಔಟ್, ಆ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಪಾತ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಅಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ದಾರಿ ಆದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದ, ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. For further, wait for some more time. In the next visit, we shall continue. Till then, take care. Stay home. Have a nice day. Thank you.